जिलापाल और एसपी निज निजर बेश बदलाइले। पुराणा सार्ट पैंट पिंधि से सिक्रेट कैमेरा लगेले आ सीधा थाना को पहुंची गले रिपोर्ट लिखेबा पाई। हेले ए कौन? थाना भितरे जेमिति से दृश्य चलीथिबार देखिचंती दुहींकर मुंड गरम होईगला। लाजरे तांको मुंड तळकु होईगला। हेले कौन थिला से दृश्य जहाकु देखी जिलापाल और एसपी दुहींकर मुंड लाजरे तळकु होईगला। थाना बाबू थाना भितरे एमिति कौन करुथिले? जदि थानार भितरी कथा जानिबाकु चाहुचंती संपूर्ण वीडियो देखंतु, केतेबेले कामरे आसीजिवो। वीडियो भल लागिले लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने जमा भूलिबेनी। आउ हाँ, आपण माने तो बहुत संख्यार आमर चैनल नोटिफिकेशन ऑन करिसंती, हेले ठीक समय रे वीडियो देखिबा को भूली जाउचंती। तेणु आपण को मने पकई देबाकू चाहूची जे प्रति 2 दिन ने थरे अपराह्न 12:34 रे आम वीडियो पब्लिश हेउची। तेणु अनुरोध कि सही समय रे ही आपण आमर वीडियो देखिबे। एही घटना हेउची नयागढ़। 2 वर्ष तले जने युव आईएएस जिलापाल भावरे जोग देले। तांको ना हेउची केतुराज। केतुंको घर छत्तीसगढ़। केतुंको बापा जने सचोट पुलिस कर्मचारी थिले। तेणु से निज पुओ को भल संस्कार देवा सहित सबु बेले सचोट रहिबा को परामर्श देउथिले। सबु बेले केतुंको कहउथिले कि पुओ तू केते बड़ लोक होइगले भी सचोटता को छाड़िबुनी। सचोट रहिले तो ऊपर केही भी आंगुली उठे पारिबेनी। तते भगवान साहाय्य करिवे। पिला दिनरू एही कथा को सुनी सुनी जिलापाल बड़ होइथिले। बड़ हेबा सहित भल पाठ पढ़ुथिले। आउ खूब परिश्रम करी प्रथम थर रे ही आईएएस पाई जाइथिले। से नयागढ़ रे जिलापाल भावरे जोग देबार 7 दिन हो जाइथिला। आउ एहा भितरे तांको पाखकू एते मात्रा रे अभियोग पत्र आसीथिला जे देखिकी से आश्चर्य होइगले। गोटे निर्दिष्ट थाना विरुद्ध रे अभियोग आसुथिला कि से थाना बाबू काहा कथा भी सुनु नाहंती कि काहार रिपोर्ट भी लेखु नाहंती। रिपोर्ट लेखिबा पाई गले लांच मगा जाउछि आउ सेमानंकु पूरा खराब व्यवहार करा जाउछि। जिलापाल सबु अभियोग पत्र गोटिए परे गोटिए पढ़िले। तांको भितरे संदेह बढ़िबारे लागिला। से निजे जाई एहार जांच करिबा पाई स्थिर कले। तुरंत एसपी को निज ऑफिस को डकई पठेइले। तांको सबु कथा कहिले। एसपी कहिले सर होई पारे सत आ होई पारे मिछ। मो पाखको भी एमिति सबु चिट्ठी आसुची। होई पारे कि के पुलिस को बदनाम करबा को चाहूची, नहले सत भी होई थाई पारे। दुहे आलोचना करिबा परे स्थिर कले जे निजे ही जाई ए घटनार जांच करिवे। आउ ए सबु सिक्रेट भावरे करिया पई निष्पत्ति हेला। जेमिति से थानार कोनोसी कर्मचारी एसपी और जिलापाल को चिन्हि पारिबेनी। पर दिन ही से माने एही सिक्रेट ऑपरेशन करिया पई स्थिर कले। राति जाई सकाळ हेला। दुहे निज निजर बेश बदलाइले। पुराणा सार्ट पैंट पिंधिले। बेकरे गामुछा पकाइले। आउ सार्ट रो बोताम रे सिक्रेट कैमेरा लगाइले। मुहर हुलिया भी बदलाइले जेमिति सेठारे तांको किए भी चिन्हि पारिबेनी। सेठु गोटिए गाड़ी रे से माने थाना को बाहरी पड़िले। थानार किछि बाट पूर्वरु से माने गाड़ी रखी देई एक ऑटो भड़ा करी थाना रे पहुंची गले। थाना भीतर को जिबा आगरु कबड पाखरे जगी रहितिबा कनेस्टेबल तांको अटकाई देले। अटकाई प्रश्न परे प्रश्न पचारि चलिले। तमर कौन दरकार, कौन हेची, काहेकि थाना को जाउच? ए सबु प्रश्नर उत्तर देबा परे तथापि से छाड़िलेनी। कहले तमे थाना भीतर को जाई परिबनी। तमे माने बोधे प्रथम थर थाना को जाउच। तेणु जानिन कि थाना भीतर को जिबा पूर्वरु कौन करिबा को पड़े। सुनिकी जिलापाल आश्चर्य होइगले। किंतु एसपी सबु बुझीगले। तेणु जिलापाल को साइड को डाकी नहीं कहले कि सार कनेस्टेबल टंका चाहूची, तेणु तांको किछि टंका दे देले से भीतर को छाड़ी देबो। सुनिकी जिलापाल रागी गले। हेले एसपी जिलापाल को ठारी शांत कराइले।
କହିଲେ ଆମେ ସିକ୍ରେଟ ମିଶନରେ ଅଛେ, ତେଣୁ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିଜ ରାଗକୁ ଶାନ୍ତ କଲେ ଆଉ ପକେଟରୁ 100 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ କାଢି କନେଷ୍ଟବଳ ହାତରେ ଧରେଇ ଦେଲେ। 100 ଟଙ୍କା ଦେଖିକି କନେଷ୍ଟବଳ ରାଗିଗଲେ। କହିଲେ ତମେ ମତେ କଣ ଭାବିଛ କି? ମୁଁ କଣ ଭିକାରୀ ଯେ ମତେ 100 ଟଙ୍କା ଦେଉଛ? ସେଠୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିଜ ପକେଟରୁ ଆଉ 100 ଟଙ୍କା କାଢିକି ସେ କନେଷ୍ଟବଳକୁ ଧରେଇ ଦେଇ କହିଲେ କି ଆମ ପାଖରେ ଆଉ ବେଶୀ ଟଙ୍କା ନାହିଁ, ଆମେ ଗରିବ ଲୋକ, ରିପୋର୍ଟ ନ ଲେଖେଇଲେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେବ, ଦୟାକରି ଭିତରକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ସେଠୁ କନେଷ୍ଟବଳ ଚୁପଚାପ 200 ଟଙ୍କା ପକେଟରେ ପୁରାଇ କହିଲେ କି ଠିକ ଅଛି, ଭିତରକୁ ଯାଅ, ଭିତରେ ସାର୍ ବସିଛନ୍ତି, ସେ ତମର ରିପୋର୍ଟ ଲେଖିଦେବେ। ସେଠୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଏସପି ଭିତରକୁ ଗଲେ। ଯେମିତି ସେ ଥାନା ବାବୁଙ୍କ ଚ୍ୟାମ୍ବରକୁ ପଶିଛନ୍ତି, ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିକି ଚମକି ପଡ଼ିଲେ। ଥାନା ବାବୁ ଟେବୁଲ ଉପରେ ଗୋଡ଼ ଧୋଇ ବସିଛନ୍ତି। ସାର୍ଟର ବୋତାମ ଅଧା ଖୋଲା ହୋଇ ରହିଛି। ଟେବୁଲ ଉପରେ ରହିଛି ମଦ ବୋତଲ ଓ ପାଣି। ତା ସହିତ କଏଦୀମାନେ ବାବୁଙ୍କର ଗୋଡ଼ ମୋଡୁଛନ୍ତି। ଦେଖିକି ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ରାଗରେ ଲାଲ ପଡ଼ିଗଲେ। ସେଠୁ ଯେତେବେଳେ ଦୁହେଁ ଭିତରକୁ ଯାଇ ଛିଡ଼ା ହେଲେ, ଥାନା ବାବୁ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଟେବୁଲରୁ ଟିକେ ହଟେଇ କହିଲେ କି ହଁ କୁହ, କଣ ପାଇଁ ଆସିଛ, କଣ କାମ ଅଛି? ସେଠୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହିଲେ ସାର୍, ଆମର ଅଟୋ ଚୋରି ହୋଇଗଲା, ଆପଣ ଆମର ରିପୋର୍ଟ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଯେମିତି ଅଟୋ ଶୀଘ୍ର ମିଳିଯିବ। ସେହି ଅଟୋ ଚଳାଇ ହିଁ ମୋ ପରିବାର ପୋଷେ, ଯଦି ସେଇଟା ନ ମିଳିବ ତାହେଲେ ଅନର୍ଥ ହୋଇଯିବ, ମୋ ପରିବାର ଭୋକରେ ମରିଯିବ। ଥାନା ବାବୁ ଚିଲେଇ ଚିଲେଇ କହିଲେ ସକାଳ ପରଠାରୁ କୁଆଡ଼େ ମରିଯାଇଥିଲ, ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ କାହିଁକି ଆସିଛ? ଗରିବ ବେଶରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଲେ କି ସାର୍, ସକାଳୁ ଆମ ଚୋରି ଅଟୋକୁ ଚାରିଆଡ଼େ ଖୋଜିଲୁ, ଅଟୋ ମିଳିଯାଇଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇ ନଥାନ୍ତୁ, ହେଲେ ମିଳିଲାନି, ଏବେ ଦୟାକରି ଆମର ଅଭିଯୋଗ ପତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଥାନା ବାବୁ ତାଶ୍ଚଲ୍ୟ କରିବା ପରି ହସିଲେ ଆଉ କହିଲେ ସେମିତି ତମ ରିପୋର୍ଟ ଲେଖା ହୋଇପାରିବନି, ଏବେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଗଲାଣି, ତମେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପାଇଁ କିଛି ଆୟୋଜନ କର, ତାପରେ ଯାଇ ତମର ରିପୋର୍ଟ ଲେଖାଯିବ। ହେଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କିଛି ବୁଝିପାରିଲେନି, ତେଣୁ ସେଠାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ରହିଲେ। ସେଠୁ ବେଶ ବଦଳାଇଥିବା ଏସପି କହିଲେ କି ସାର୍, ଆମେ କିଛି ବୁଝିପାରିଲୁନି, ଆପଣ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଥାନା ବାବୁ ରାଗିଗଲେ ଆଉ ବାହାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା କନେଷ୍ଟବଳଙ୍କୁ ଡାକ ପକେଇ କହିଲେ କି ଏ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଏଠି ବାହାର କର, ଏ ଭିକାରୀଙ୍କୁ ଭିତରକୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ କିଏ କହିଲା? କନେଷ୍ଟବଳ ସେମାନଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ନେଇଗଲେ। ବୁଝାଇବାରେ ଲାଗିଲେ କି ଯଦି ତମକୁ ତମ ରିପୋର୍ଟ ଲେଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାହେଲେ ବାବୁଙ୍କୁ କିଛି ସେବା ଯତ୍ନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାହେଲେ ଯାଇ ତମର ରିପୋର୍ଟ ଲେଖିବେ। ଯଦି ସେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ କିଛି ଟଙ୍କା ଯୋଗାଡ଼ କର। ସେଠୁ ଏସପି ଓ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆଉ ଥରେ ଥାନା ବାବୁଙ୍କ ଚ୍ୟାମ୍ବରକୁ ଗଲେ। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିଜ ପକେଟରୁ 400 ଟଙ୍କା କାଢି ଥାନା ବାବୁଙ୍କ ଟେବୁଲ ଉପରେ ରଖିଦେଲେ ଆଉ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହିଲେ କି ସାର୍, ଆମ ପାଖରେ କେବଳ ଏତିକି ଟଙ୍କା ଅଛି। ମାତ୍ର 400 ଟଙ୍କା ଦେଖି ଥାନା ବାବୁଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ତ ଯେମିତି ଗରମ ହୋଇଗଲା। ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଧମକାଇଲେ, କହିଲେ ଏତିକି ଟଙ୍କାରେ କିଛି ବି ହବନି, ତମ ଅଟୋକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, ଗାଡ଼ି ନେଇ ବହୁତ ବାଟ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆମେ ବି ଆମ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବୁ, ଆହୁରି ଟଙ୍କା ନେଇକି ଆସ, ତାପରେ ଯାଇ ତମର ରିପୋର୍ଟ ଲେଖା ହେବ। ଏସପି ସାର୍ ସାଇଟରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଏସବୁ ଦେଖୁଥିଲେ। କହିଲେ ସାର୍, ସରକାର ରିପୋର୍ଟ ଲେଖିବା ପାଇଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଦରମା ଦେଉଛନ୍ତି, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ସେବା କରିବା ଆପଣଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ, ଆପଣ ଆମକୁ ଟଙ୍କା ପାଇଁ କାହିଁକି ବାଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି? ଶୁଣିବା ପରେ ଥାନା ବାବୁଙ୍କର ରକ୍ତ ଗରମ ହୋଇଗଲା ଆଉ ଚିଲେଇକି କହିଲେ କି ତୁ ମତେ ଶିଖେଇବୁ ମୁଁ କଣ କରିବି ଆଉ ନ କରିବି? ତୁ ରହ, ତତେ ମୁଁ ଆଇନର ପାଠ ପଢଉଛି। ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ସାଇରନ୍ ବଜାଇ 2ଟି ଗାଡ଼ି ଆସି ଥାନା ସାମ୍ନାରେ ଲାଗିଲା। ଯେତେବେଳେ ଥାନା ବାବୁ ବାଡ଼ି ନେଇ ଏସପି ସାର୍ଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ସେହି ଗାଡ଼ିରୁ ପୋଲିସ ଟିମ୍ ବାହାରି ପୁରା ଥାନା ଘେରିଗଲେ। ଥାନା ବାବୁଙ୍କ ଚ୍ୟାମ୍ବରକୁ ଆସି ଥାନା ବାବୁଙ୍କ ହାତରୁ ବାଡ଼ି ଛଡ଼େଇ ନେଲେ ଆଉ କହିଲେ ତମେ ଯାହାଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଛ ନା ନାହିଁ? ସେମାନେ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି, ସେପଟେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସାର୍ ଆଉ ଏପଟେ ଏସପି ସାର୍।
ତମେ ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ଯାହା ବି କରିଛ ସବୁ ଭିଡିଓ ରେକର୍ଡ ହୋଇସାରିଛି। ଏକଥା ଶୁଣିକି ଥାନା ବାବୁଙ୍କର ହୋସ୍ ଉଡ଼ିଗଲା। ଯେତିକି ଜୋରେ ରକ୍ତ ଗରମ ହୋଇଥିଲା ସେତିକି ଶୀଘ୍ର ରକ୍ତ ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ିଗଲା। ମୁଣ୍ଡ ପୁରା ଗୋଳମାଳ ହୋଇଗଲା। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଏସ୍ପିଙ୍କ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ ଆଉ କ୍ଷମା ମାଗିବାରେ ଲାଗିଲେ। ସେଠୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପୁରା ଚିଡ଼ିଗଲେ। କହିଲେ, ତମକୁ ଗୋଟିଏ ଥାନାର ଦାୟିତ୍ୱ କ'ଣ ଏଇଥିପାଇଁ ଦିଆଯାଇଛି? ତମେ ଲୋକଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବ କ'ଣ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛ ଆଉ ଥାନାରେ ଆରାମ କରୁଛ? ତମ ବିରୁଦ୍ଧରେ କେତେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରୁ ଚିଠି ଆସିଥିଲା, ହେଲେ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି କି କେହି ଜଣେ ପୋଲିସକୁ ବଦନାମ କରିବା ପାଇଁ କରୁଛି ବୋଲି। ହେଲେ ଏଠି ତ ସବୁ କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ଏବେ ତମେ ଆଉ ବଞ୍ଚି ପାରିବନି। ତମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। ତେଣୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ କି ତୁରନ୍ତ ସେ ଥାନା ବାବୁଙ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏସ୍ପି ସାର୍ ବି ସେହି ଥାନାରେ ଥାଇ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ଜାଗାରେ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ତୁରନ୍ତ ଅଣାଗଲା। ସେଠୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଲେ କି ସବୁ ଥାନାର ଅଫିସରଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତୁ ଆଉ ଆଜିର ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ଭିଡିଓ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖାନ୍ତୁ। ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ ନିଜ ଡ୍ୟୁଟି ନ କରି ଯଦି ଏମିତି କରିବେ ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ବି ଏମିତି ଘଟଣା ଘଟିବ। ଏହାପରେ ଏସ୍ପି ସାର୍ ସବୁ ଥାନାର ଅଫିସରଙ୍କୁ ଡାକି ସେ ଭିଡିଓ ଦେଖାଇବା ସହିତ କଡ଼ା ତାଗିଦ ବି କଲେ। କିଛି ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଭିଡିଓ ଦେଖି ହସିବା ସହିତ ଆଉ କିଛି ଲଜ୍ଜିତ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବି କଡ଼ା ସ୍ୱରରେ କହିଲେ କି ଆଜିଠୁ ଯଦି କୌଣସି ଥାନାରେ ଏମିତି ହେବ ତାହେଲେ କାହାକୁ ବି ଛଡ଼ାଯିବନି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ କି ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିବାକୁ ଆଉ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କ ମାମଲା ସମାଧାନ କରିବାକୁ। ଏ ଘଟଣା ପରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ଏକଥା ମାଲୁମ ପଡ଼ିଲା କି ପୁଅ ଏକ ବଡ଼ ଅପରେସନ କରିଥିଲେ ଆଉ ସମାଜକୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଉଦାହରଣ ଦେଲେ କି ସଚ୍ଚୋଟ ହୋଇ କାମ କରିବାକୁ। ତାଙ୍କ ବାପା ଭାବିକି ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। କାହାଣୀ ଏତିକି ଥିଲା। କେତୁରାଜଙ୍କ ବାପା ତାଙ୍କୁ ସଚ୍ଚୋଟ ହେବାକୁ ଶିଖାଇଥିଲେ ଆଉ କେତୁରାଜ ବି ସଚ୍ଚୋଟତାର ସହିତ କାମ କରୁଥିଲେ। ତା ସହିତ ପୁରା ଜିଲ୍ଲାକୁ ଦୁର୍ନୀତିମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ କଡ଼ା ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲେ। ଆପଣ ଏମିତି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ନେଇ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆପଣଙ୍କର ମତ ଦେବେ। ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଅନ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ଗତ ଭିଡିଓକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିବା ସହିତ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଓ କମେଣ୍ଟ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ହେଲେ ସବିତା ସାହୁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, କମ୍ବୁପାଣି ପ୍ରଧାନ ବୌଦ୍ଧ, ମାନସୀ ସ୍ୱାଇଁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ସ୍ୱାଇଁ ଜଗତସିଂହପୁର, ସୁଧାଂଶୁ କୁମାର ବଳ କେନ୍ଦୁଝର, ତୁଷାର ସସ୍ମିତା ନାୟକ, ସସ୍ମିତା ପଟ୍ଟନାୟକ କୁରାଢ଼ମଲ, ତପସ୍ୱିନୀ ପ୍ରଧାନ ଦେଓଗଡ଼, ଯଶବନ୍ତ ରକ୍ସ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ଘଟଗାଁ, ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ମହାନ୍ତି କଟକ, ଲିପିକା ପଣ୍ଡା ଅନୁଗୁଳ। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।